नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर में विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भीमराव पाटिल विजयी। भीमराव पाटिल की जीत पर भव्य सम्मान व बाजे गाजे के साथ रैली निकाली गई। बीजापुर में कांग्रेस उम्मीदवार सुनील गौड़ा पाटिल विजयी। कर्नाटक में एमएलसी चुनाव में सबसे अमीर कांग्रेस उम्मीदवार हारे। बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग जारी। बीजेपी ने दिया महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका, जीती 6 में से 4 सीटें। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। विधान परिषद चुनाव की मतगणना आज हुए शहर के बीवीबी कॉलेज में। वोटों की गिनती शुरू हुई। आज सुबह जिलाधिकारी व चुनाव अधिकारी रामचंद्रन आर और एसपी डीएल नागेश की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया। इसके बाद गिनती कार्य शुरू हुआ। गिनती प्रक्रिया सभी नियमों का पालन करते हुए किया गया। इस अवसर पर भाजपा उम्मीदवार प्रकाश खंड्रे ने बात की तो वही कांग्रेस नेता बात की। ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕೇನೋ ಏನು ಫೈನಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಂದು. ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಟೋಟಲ್ ನಡೀತಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜನತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ದುರಾಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಮತ ಹಾಕಿ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಜಯ. ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಲ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಿಂದ ಇವತ್ತ ಮತದಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಅವರಿವರೇ ಅನ್ನದೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು, ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಅರವಿಂದ್ ಅರಳಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಅವರಿವರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ। कांग्रेस उम्मीदवार भीमराव पाटिल ने 1789 वोट लेकर विजयी हुए। वहीं भाजपा के उम्मीदवार प्रकाश खंड्रे ने 1562 वोट लिए तो आम आदमी पार्टी के गोविंद राव को 15 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। कांग्रेस की जीत की घोषणा के साथ ही केंद्र के बाहर भीमराव पाटिल व कांग्रेस समर्थकों में जीत की खुशी बाजे गाजे और पटाखे फूंक कर मनाई गई। इसके बाद भीमराव पाटिल को बीवीबी कॉलेज से जुलूस में बाजे गाजे के साथ निकाला गया। इस अवसर पर केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, विधायक राजशेखर पाटिल और विजयी उम्मीदवार भीमराव पाटिल और जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीनाक्षी संग्राम ने बात की। इसके अलावा बीदर दक्षिण के युवा नेता चंद्रा सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे चैनल के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। निरीक्षे ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಲಾಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿ ಅವರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೀದರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ನೇಮಕಾತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊರೋನಾ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರದು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುರು ಇದ್ದಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ಇದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ.
ಸೋತರು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಿಮಗೆ, ಗೆದ್ದರು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಿಮಗೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 24x7 ಅವ್ರು ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸದಾ ಇವತ್ತು ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂವಿನಾರು ತಂದು ಹಾಕಿದಾರಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ತಂದು ನೀನೇ ಗೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪುಣ್ಯಾತ್ರೋ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡನು. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಬಲಿಪುಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಜನಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮುಂಚೆ ನಿಂತ ನಂಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರ ಆರೋಪ, ಈಗೇನು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕೊಯ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಸೀರೆ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ಹಚ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ, ಒಬ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 1,500 ಲೀಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಸೋಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಔರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ मीनाक्षी संग्राम ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಔರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. कांग्रेस उम्मीदवार भीमराव पाटिल के विजयी होते ही खुशी व सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करने का सिलसिला शुरू हुआ। अकमा देवी कॉलेज में केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे को बधाई देने समर्थक पहुंचे और वहां शेरो शायरी से उनकी जीत की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर ईश्वर खंड्रे ने हमारे चैनल से बात की। ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಬೀದರ್ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವನತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪುಟಿದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಂತೂ 6ಕ್ಕೆ 6 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತೆ 23ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಒಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. कैमरामैन साबिर खान की कवरेज। विधान परिषद चुनाव विजेता कांग्रेस के भीमराव पाटिल के विजयी होने के बाद सम्मान का सिलसिला शुरू हुआ। पाटिल को वाली परिवार ने नंदीनगर के समीप एक पेट्रोल पंप में दीपक वाली, डॉक्टर रजनीश वाली और दीपक वाली के पुत्र विवेक दीपक वाली ने भव्य सम्मान किया। इस अवसर पर विधायक राजशेखर पाटिल, रहीम खान, विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर पाटिल मौजूद थे। इसके साथ भीमराव पाटिल का शहर के विभिन्न इलाकों में सम्मान किया गया। अब देखते हैं समाचार राज्य के। विधान परिषद चुनाव की मतगणना आज संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार सुनील गौड़ा पाटिल ने 3211 वोट हासिल कर अपनी जीत दर्ज कराई। वहीं भाजपा के उम्मीदवार पीएच पजरा ने 2329 वोट हासिल किए। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार की इस जीत पर भव्य जश्न मनाया गया, जहां मिठाई आदि बांटी गई। वहीं पटाखे भी जीत की खुशी में फूके गए। कर्नाटक में एमएलसी चुनावों के सबसे अमीर प्रतियोगी यूसुफ शरीफ, जो बेंगलुरु शहर से चुनाव लड़े थे, हार गए। 1744 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित करने वाले यूसुफ शरीफ उर्फ स्क्रैप बाबू को बीजेपी के एचएस गोपीनाथ से हार का सामना करना पड़ा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। वो सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए बनारस पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले काशी पहुंच ललित घाट में डुबकी लगाई और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया, पूजा अर्चना की। शाम में गंगा आरती किया। वहीं देर रात वो बनारस स्टेशन और काशी में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा ली। आज शाम दिल्ली रवाना होने से पहले वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शाम 5:15 पर पीएम मोदी वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी को झटका देते हुए नागपुर सहित 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने अकोला, बुलडाना, वशीम सीट शिवसेना से छीन ली। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि बीजेपी ने एमवीए के इस मिथक को तोड़ दिया है। तीनों दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस राज्य में मिलकर सभी चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव आयोग ने 10 दिसंबर को महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर मतदान की घोषणा की थी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच मुंबई में पहली से 7वीं क्लास शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के बीच पहली से 7वीं की कक्षाएं बीएमसी और प्राइवेट स्कूलों में 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। इस दौरान सभी स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर मोदी सरकार पर तंज कसा है। इस बार राहुल गांधी ने लोकतंत्र में बहस व असहमति के महत्व पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसी कोशिश के तहत उन्होंने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र में बहस व असहमति का महत्व, इस विषय में मोदी सरकार को ट्यूशन की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय काशी दौरे पर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने शाम को गंगा आरती की। उसके बाद पीएम मोदी ने काशी में हो रहे प्रमुख विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा, हमारा प्रयास है कि इस पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने देर रात काशी और बनारस स्टेशन का दौरा किया। लोगों को परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने ये कदम उठाया। चीन के झेजियांग प्रांत में हाल ही में कोविड-19 के 138 मामले सामने आए हैं। ये सभी लोग कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के उपवंश AY.4 से संक्रमित है। इसके मद्देनजर अधिकारियों ने पूर्वी प्रांत के लाखों लोगों के बाहर यात्रा करने पर रोक लगा दी है। चीन में पहली बार डेल्टा वेरिएंट के नए उपवंश के मामले सामने आए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने रविवार को अपनी एक खबर में बताया कि झेजियांग प्रांत में 5 से 12 दिसंबर के बीच कोविड-19 के 138 मामले सामने आए हैं। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। अंकिता लोखंडे के संगीत में वॉरियर क्वीन के लुक में पहुंची कंगना रनावत। लिखा, प्यार करे युद्ध नहीं।
देखते हैं खेल जगत के समाचार। अफ्रीका दौरे से पहले केएल राहुल की तैयारी का वीडियो आया सामने, लगा रहे हैं शानदार शॉट्स। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। महंगाई की आग फिलहाल बुझती नहीं आ रही है। देश में खाने पीने की वस्तुओं में लगातार तेजी आ रही है। यही कारण है कि देश में महंगाई दर लगातार तीसरे महीने बढ़ गई है। सोमवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य उत्पाद महंगा होने से खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर महीने में मामूली बढ़कर 4.91% पर पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इस साल अक्टूबर में 4.48% और नवंबर 2020 में 6.93% थी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भीमराव पाटिल विजयी। भीमराव पाटिल की जीत पर भव्य सम्मान व बाजे गाजे के साथ रैली निकाली गई। बीजापुर में कांग्रेस उम्मीदवार सुनील गौड़ा पाटिल विजयी। कर्नाटक में एमएलसी चुनाव में सबसे अमीर कांग्रेस उम्मीदवार हारे। बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग जारी। बीजेपी ने दिया महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका, जीती 6 में से 4 सीटें। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।